अनेक दिनरू मु जंगल को आसी नथिली। आज मते बहुत भल लागुची। एमिति चिंता करी परी जंगल रे बुलुथिला। जाऊ जाऊ से जंगल मझिरे पहुंचिला। जंगल मझिरे एक सुंदर झरणा थिला। जह्न आलुअरी झरणा पानी मोती परी चमकुथिला। परी निज जादुर छड़ी को गोटे बड़ पत्थर पाखरे रखी झरणा पानी रे गाधेला। किछि समय गाधेला परे परी सकाळ हेबा आगरु निज घर को गला। रास्ता रे तार जादुर छड़ी कथा मने पड़िला। अरे मो जादुर छड़ी कुआड़ी गला? मो बोधे नदी पाखरे छाड़ी देथिबी, जाए नहीं आसे। परी तुरंत नदी पाखकू गला। से पत्थर पाखरे गछ तळे नदीर आख पाखरे बहुत खोजिला, हेले से त जादुर छड़ी को पाइलानी। अरे सकाळ हेगला, हेले एजाए मो जादुर छड़ी को पाइलिनी। जादुर छड़ी बिना मो घर को फेरी पारिबिनी। मु आजिठु एई जंगल रे रहिबी। जेते समय लागू पछे मो जादुर छड़ी को खोजिकी रहिबी। किंतु मु परी रूप रे जंगल रे रही पारिबिनी। मु रूप बदली रहिबी। राति रे मो जादुर छड़ी को खोजिबी। मो बतक रूप तो नहीं गली। एबे मते रहिबा पई एक मजबूत घर तैयारी करबाकू पड़िबो। एमिति चिंता करी बतक जंगल भीतर को गला। सेते बेले ताकू गोटे चिल देखिला। अरे बा, ए बतकटा तो बहुत हृष्ट पृष्ट हेची। मु जदि ए बतक को धरी नहीं बाजार रे बिक्री करिबी, बहुत भल टंका पाइबी। तापरे चिल बतक पाखकू जाई ताकू बंदी करिनेला। तुमे किए? तुमे मते काहे बंदी कल? दया करी मते छाड़ी दियो। मु तो तुमरो किछि क्षति करिनी। अरे तू डरनी, मु तोर किछि क्षति करिबिनी। मु तते बाजार रे बिक्री करिबी। तो बहुत सुंदर, तो पाई मु अनेक टंका रोजगार करि पारिबी। एमिति करनी। मु प्रकृत रे बतक नुह, मु गोटे परी। मते छाड़ी दियो। राति हेला परे मो प्रकृत रूप को चली आसीबी। सेते बेले तुमे सत कथा जानि पारिबो। तू निजको बंचेबा पाई एमिति मिछ कहूचो। तू जहा कहिले भी मु तते छाड़ीबिनी। मु तो पाई अनेक टंका पाइबी। बतक जेते कहिले भी चिल तार किछि कथा सुनिलानी। सेते बेले से रास्ता दे दुई काउ जाउथिले। से माने बतक आउ चिलर सब कथा सुनिले। आरी तुमे सुनी पारिलो? से बतक कोन कहिला? से कहूची से गोटे परी। से कोन सत कहूची? जदि ता कथा सत हेइथाए, परी पाखरु आमे अनेक उपहार पाई परिबा। ताहले एबे आमे कोन करिबा? चिल तो कहूची से बतक को बिक्री करि देबा। आमे चिल सह लड़ाई करि पारिबानी। आमे चिलठु ए बतक को किनि नेबा। जदि प्रकृत रे से परी हेइथाए, आमे ताको बंदी करी रखिबा। थरे गोटे तांत्रिक को मु साहाय्य करिथिली। से मते परी को बंदी करिबार मंत्र देइथिला। आमे परी को बंदी करी सबु दिन ता पाखरु उपहार पाई परिबा। किंतु से बतक जदि मिछ कहूथाए, से जदि परी हेइ नथिबो? सेमिति जदि हेबो, आमे 2 गुणा अधिक टंकारे से बतक को बिक्री कर दिबा। एबे बेसी आ चिंता करनी, मो सांगरे आसे। चिल आज्ञा, आमे बतक को किनिबाकू चाहूचु। आपण जेते टंका कहिबे आमे देबू। चिल सेमानक कथारे राजी हेइ गला। से बतक काउ मानकु देई तांकटो टंका नै चली गला। आरी बतक, तुमे जमा भी डरनी। आमे तुम कथा सुनिचु। तुमे जणे परी। ता माने तमे माने मते साहाय्य कल। तम मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। मु तम मानकु निश्चय उपहार देबी। परी, तुमे एका रहिले तुम ऊपर विपद हेइ पारी। तुमे आम सांगरे घर को चल। सेठी तुमे सुरक्षित रहिबा। बतक काउ मानक कथारे राजी हेइ गला। से सेमानंकु विश्वास करी तांको घर को गला। परी, तुमे एबे बतक रूप रे अछ। तुमे अनेक थकी जाइतिबा। आम घर अगणारे ए सुंदर गोटे पोखरी अछि। तुमे चाहिले किछि समय सेठी आराम करि पारिबा। मु भी अनेक समय पानी रे रहिनी। मते पानी रे रहिले भल लागिबो। जेमिति बतक पोखरी भीतर को गला, काउर स्त्री पोखरी चारि पाखरी जादुर पानी को ढाली देला। बतक से पोखरी रे बंदी हेई गला।
କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ବତକ ପରି ପାଲଟି ଗଲା। ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ପାରୁନି କାହିଁକି? ପରି, ତୁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ତୁ ଆମକୁ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ କେବେ ମୁକ୍ତ କରିବୁନି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାଟକ କରୁଥିଲ? ମୋ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କେବଳ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେ। ପରି କିଛି ଖାଇବା ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ରଖିଦେଲା। ଖାଇବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଲାଗିଲା। କାଉମାନେ ସେ ଖାଇବା ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା। ପରି କାଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା। ପରି ପୋଖରୀ ଉପରେ ଏକ ପଦ୍ମ ପତ୍ରର ଘର ତିଆରି କଲା। ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ପରି ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆମେ ଯଦି ପରିର ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କଥା ଭାବିଛୁ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ପରୀର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। ମା ମା, ସବୁଦିନ କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦେ? କାଉ ଅଙ୍କଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର କାହିଁକି ଶୁଭେ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ରେ ମା। କାଉ ଭାଇ କାଉ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି। ସେମାନେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଆସି ଶୋଇବୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ କୁନି ଚଢ଼େଇର ଆଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। କୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଆଈକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଈ, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ହଁ ରେ ମା, ତୋ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ଗେହ୍ଲି ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଆଣିଛି। ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଆଈ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ଛଡ଼ି କେତେ ଚକଚକ କରୁଛି। ମୁଁ କାଲି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଏ ଛଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମତେ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ତ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ଚଢ଼େଇଟା କହୁଥିଲା ସେ ନଦୀ ପାଖରୁ ଏ ଛଡ଼ି ପାଇଥିଲା। ଆଈ, ଏ ଛଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପରୀର କାନ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆରେ ଝିଅ, କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? କିଏ କ'ଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି? ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ପ୍ରତିଦିନ କାଉଙ୍କ ଘରୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତିନି। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେବେ। ସେ କାଉମାନେ କାହାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ। ମାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ କାଉମାନେ ଘରେ ନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବୁ। ଠିକ କଥା କହିଲ ମା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କାଉମାନେ କାଲି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖି ଆସିବୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କାହାକୁ ବି ପାଇଲେନି। ମା ମା, ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହା କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ? ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। କିଏ କିଏ ପାଟି କରୁଛ? ଏଠି ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ମତେ ଦେଖିପାରିବନି। ମୁଁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛି। ଏମିତି ପରି ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ପରି, ଆମେ ତୁମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ତୁମେ କେମିତି ଏ ପୋଖରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ? ମୋ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଯାଦୁର ଛଡ଼ିକୁ ପାଇଯିବି, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଯାଦୁର ଛଡ଼ି? ପରି, ତୁମର ସେ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି କ'ଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର? ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚକଚକ କରୁଥାଏ? ହଁ ହଁ, ମୋ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ। ସେ ଛଡ଼ିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଘରୁ ଯାଦୁର ଛଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପରି ତା ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ପାଇ ନିଜ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା। ଠିକ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କାଉ ସେଠାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏ କ'ଣ ପରି, ତୁମେ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେଇଗଲ? ଚଢ଼େଇ,
ତୁ ଏଠି ତା ମାନେ ତୁ ପରୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲୁ? ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି? ତମେ ମାନେ ମତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ପରି କାଉମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆଉ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଦୟା କରିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ଏଇ ଉପହାର ମୋ ତରଫରୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେମାନେ ଏବେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତାପରେ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ନିଜକୁ ବଦଳେଇଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁନି ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।